Today we show you a shocking story from Indiranagar, where a man turned murderer. Who was he? Whose life did he claim? And why did he commit the heinous crime? Here are the answers. This is Binmangla area in Indiranagar, one of the most posh areas in the city. It was in this area that a shocking incident took place on March 13th. A woman rushed out of her house and she was profusely bleeding. She had her hands on her chest and her stomach. The neighbors who spotted the woman were stunned. She had been stabbed on the stomach and the chest, and the wounds wouldn't stop bleeding. They immediately rushed her to the Bowring Hospital for first aid. The lady's wounds were severe and she had to be rushed to the intensive care unit as soon as she was taken to the hospital. Unfortunately, she succumbed to the wounds at the hospital at around 3 in the afternoon on the same day. As soon as the Indiranagar cops were informed about the mishap, they rushed to the hospital to learn the identity of the deceased. She was 38-year-old Shobha, who had 3 children. She had been a single mother for many years now and resided in the Binmangla area ever since she had got married. The Indiranagar cops registered a complaint and started investigating the case. They went to Shobha's house to try and find some clues against the murder. They also inquired from Shobha's neighbors if they saw anyone entering her house on the fateful day. The cops were shocked when they spoke to the neighbors. The last person they saw entering Shobha's house was none other than the man whom she had an illicit affair with. He was identified as Manjunath, a resident of the same area as Shobha. ರಾತ್ರಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದಾನಂತೆ ಏನು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಮಗು ಈ ಮಗುನೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಸಾವುಗ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸ್ವಂತವರಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಇದ್ಲಂತೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕಳ್ಸಿಬಿಟ್ನಂತೆ ಆವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಈ ಹುಡುಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಸುನೀತಾ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಇರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. Manjunath and Shobha had an affair for last 7 years. While Manjunath was still a bachelor, Shobha was a divorcee and had 3 children, 2 daughters and a son. Shobha's husband Muniyappa left her and her children just before their 3rd child was born. Shobha continued to reside in the same house with her children. She toiled day and night to make ends meet. For her luck, Shobha's son met with a severe accident just when their financial condition was about to get better. It was during this hard phase of her life, when she was trying to help her son cope up with his injuries, that Manjunath came into her life like an angel. Manjunath soon started to share his deep dark secrets with Shobha, and vice versa was the case with the love-struck Shobha as well. The duo turned friends and soon turned into lovebirds as well. At the time when there was nobody to help Shobha out, Manjunath was her savior. Shobha
was very happy with how her life had turned, but unfortunately, the happiness was short-lived. ಒಡಿಯೋದು ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು 3 ಜನ ಅಕ್ಕ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಗಂಟನ ಮನೇಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ನು ಹೆಂಗೂ ಹೊಡಿತಾನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸೋ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ನಮ್ಗೇನು ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೇನ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಅವ್ನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳೋದು ಅದೊಂದೇ. ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬರೋ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದು ನನ್ ಬಂದು ಈ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅವ್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಇರ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. Manjunath got close to Shobha only for her money. He started to show his true beastly side in just a few months of being together. He would come over to her place every other day in a highly drunken state and beat her up black and blue. ಜಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಬಂದ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸುಮ್ಗೆ ಸಂಧಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸುಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋ ದಿನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಥರ ಜಗಳ? ಅವ್ನು ಬಂದಾಗಿಂದ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಾಯ್ಸನ್ ಕುಡಿತೀನಿ, ನೀನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಭಯಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಗಾಡಿ ಈಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಿರೋನ ಗಾಡಿ ಈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನು. ಹೇಳ್ದ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗಲೇ ಜಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. Manjunath quarreled with Shobha on extremely trivial issues. As ironical as it might sound, he even doubted her fidelity. He doubted that she had gone out with another man because she wore a sari when he saw her at home. The issues only kept piling up every passing day. ನೈಟ್ ಜಗಳ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಅಲ್ವಾ, ಸರಿ ಬಿಡು, ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಜಗಳ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೇನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಿರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಅವ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂಥರ ಕೋಪ. ಆತರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮನೆಗ್ ತಗೋ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋದೇನೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವ್ನಿಗೆ ಸಹಿಸಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾರಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತೈತೇನೋ, ಅವ್ನ ಅದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. While their mother was beaten black and blue, the children just stood by as mute spectators. 7 years ago, the children were young and didn't say anything. But of late, they started questioning Manjunath about beating their mother up. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಿದ್ದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪೈಪ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಂಗೆ ತಲೆ ಸುಟ್ಟು ಬಚ್ಚಲಿದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಟೈಮು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೈಸಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ವಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನೇನು ಹೇಳಿದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಬೈದಿದ್ದ ಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಕ್ಕನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗಿ ಇದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದ. Manjunath was a beast, and he created fear in the hearts of the innocent children. They were frightened of him and hence chose not to argue much. They helplessly had to listen to everything that Manjunath told them.
He took them to pubs and bars along with them. He would beat them up if they didn't listen to him. The girls had no option but be his arm candy everywhere he went. They were disgusted with Manjunath but felt pity for their mother. They didn't want their mother to be beaten up anymore. ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನು ಯಾರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಹೊಡೆಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸನೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದು, ನಮ್ಮ ಮಗಂದು ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನೇನೋ ನಮ್ಮಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರೋ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ ಏನಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಏನಾರ ಈಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ಈಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸಂಬಳ ಕಾಸೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಸಂಬಳ ಕಾಸು ಅಂತೂ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಡೋದು, ಆಚೆ ಕಳಿಸೋದು, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ಬೇಕು ನೀನು ಅನ್ನೋದು. ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಹೋಗಿ ಮನೇಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮನೇಲಿ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನನ್ನೇ ಬೈತಾರೆ. Shobha's eldest daughter, Manjunath, was a sadist. He got pleasure out of inducing pain to Shobha and her children. Shobha thought that he was a kind-hearted man because he was there for her when she was going through the worst phase of her life. She was indeed mistaken. Manjunath had a plan in mind. It was 7 years ago that Manjunath and Shobha first met. In no time, Manjunath made Shobha's life a living hell. But why? Infidelity issues were prevalent between the couple, and that surely ruined things between them. But there was more. An auto driver by profession, Manjunath sold his rickshaw because he wanted money to lead a lavish life. Manjunath wanted money to drink. All he cared about was the money. He didn't mind selling off his only means of livelihood to get the money to drink. Manjunath didn't mind selling off his rickshaw because he knew that Shobha was always there for him. She was his anytime money provider. He would be at Shobha's residence most often and snatch away all the money that Shobha made. ಮತ್ತು ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಬಿದ್ದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪೈಪ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹಂಗೆ ತಲೆ ಸುಟ್ಟು ಬಚ್ಚಲಿದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ಟೈಮು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ, ನೈಸಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ವಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವನೇನು ಹೇಳಿದ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಹೋಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಬೈದಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಕ್ಕನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗಿ ಅದು ಇದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದ.